آج پھر میرا رشتہ آیا تھا اور ہم ماں بیٹی صبح سے کام میں لگی تھی۔ گھر کی صفائیاں وغیرہ تو رشیدہ اور اس کی بیٹی نے کی تھی۔ چائے کے لیے لوازمات وغیرہ ہم ماں بیٹی نے مل کر تیار کیے تھے۔ اب جب میں چائے لے کر کمرے میں داخل ہو ہی چکی تھی تو اس عورت کے سوال نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ امی نے بھی سہم کر مجھے دیکھا اور کہا، یہ نازلی ہے۔ وہ عورت بولی، ہم نے تو سنا تھا کہ آپ کی بیٹی 25 سال کی ہے، مگر یہ تو کسی طور پر بھی اتنی کم عمر نہیں لگ رہی۔ میرا دل 100 کرچیوں میں بٹ گیا تھا۔ میں چائے کی ٹرالی رکھ کر باہر نکل گئی تھی۔ امی بولی، عمر تو 25 سال ہی ہے، مگر ذرا موٹاپا ہے، اس وجہ سے۔ وہ عورت بولی، بہن آج کل تو اتنی جدید مشینز آئی ہوئی ہیں، اپنی بچی کو کہیں کہ وہ کیا کرے۔ اس موٹاپے کے ساتھ تو کوئی بھی اس کو اپنی بہو بنانے پر راضی نہیں ہوگا۔ میں اس عورت کا جواب سمجھ گئی تھی، اس لیے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آنسو خود بخود میری آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ ریجیکشن بہت بڑی اذیت ہے، یہ انسان کو اندر ہی اندر ختم کرتی رہتی ہے۔ کیسا لگتا ہے جب کوئی انسان آپ کو مسترد کر جائے، وہ آپ کو ٹھکرا کر چلا جائے۔ پہلے پہل تو لگتا ہے کہ ہمیں ٹھکرانے والے کا دماغ ہی خراب ہے، ہم اس کے معیار کے ہی نہیں، دوسرے انسان کا اتنا ذوق ہی نہیں کہ ہمیں پسند کر لے۔ مگر پھر یہ دھتکار جب بڑھتی جاتی ہے تو دل و دماغ میں دراڑ سی پیدا ہونے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہمارا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو جاتا ہے، اپنے وجود سے گھن آنے لگتی ہے، آئینہ بھی برا لگنے لگتا ہے۔ میرے موٹاپے کی وجہ سے ہر رشتہ مجھے دھتکار کر چلا جاتا تھا۔ میں اپنی ریجیکشن کا غم منا رہی تھی جب مجھے ایک بار پھر سے احساس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے چاروں اور نگاہ دوڑائی تھی جب مجھے لان میں لگے درختوں میں سرسراہٹ ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا ادھر ہی تھا۔ تبھی میری نظر سرونٹ کوارٹر سے نکلتی رشیدہ پر پڑی تھی۔ میں نے اسے آواز دی اور کہا کہ وہ درختوں کے پیچھے دیکھے کہ ادھر کون ہے۔ اسے نظر دوڑائی مگر اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا تھا۔ اکثر مجھے لگتا تھا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے، مگر پھر میں نظر انداز کر دیتی تھی۔ لیکن اب یہ سب بہت بڑھنے لگا تھا۔ میں آہستہ آہستہ ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ ایک طرف ریجیکشن کا یہ دکھ اور دوسری طرف موٹاپے کی اذیت۔ میں شروع سے اتنی موٹی نہیں تھی، بلکہ میں تو دبلی پتلی سی لڑکی تھی، جس طرح کی 15-16 سال کی لڑکیاں عام طور پر ہوتی ہیں۔ لیکن میرے گھر والوں کو مجھے موٹا کرنے کی پڑی رہتی تھی۔ امی میرے دبلے پتلے پن سے پریشان رہتی تھی، جبکہ مجھے زمانے کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں خود کو کسی بھی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر جو عمر بڑھتی رہی، میرا جسم بھی بھرنے لگا تھا۔ حسین تو میں شروع سے ہی تھی، اب گال بھر گئے تھے تو حسن کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ ہر جانب میری اور میرے حسن کی دھوم تھی، ہر کوئی میری طرح بننا چاہتا تھا۔ امی میری نظر اتارتی نہ تھکتی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کس کی بری نظر مجھے لگ گئی تھی۔ میں بیمار رہنے لگی تھی، ہر وقت جسم میں درد رہتا تھا۔ ایک دن میں کالج میں چکرا کر گر گئی، مجھے فوراً ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے یہی کہا تھا کہ مجھ میں طاقت کی کمی ہے، اس وجہ سے انہوں نے مجھے ڈرپس لگانے کو کہا تھا۔ نہ جانے کس چیز کی ڈرپس مجھے پورا ہفتہ لگتی رہی تھی۔ میرا سارا جسم پھول گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ سب وقتی طور پر ہوا ہے، کچھ ہی دنوں میں سوزش اتر جائے گی، مگر سوزش اترنے کی بجائے مزید چڑھنے لگی تھی۔ یوں ڈرپس کے غلط ری ایکشن کی وجہ سے میرا جسم پھول گیا تھا، میرا چہرہ بہت بڑا ہو گیا تھا، وزن میں اس قدر اضافہ ہو گیا تھا کہ میں کم عمر لڑکی لگنے کی بجائے بڑی عمر کی عورت لگنے لگی تھی۔ اب میرے گھر والوں کو میری فکر لاحق ہو گئی تھی۔ مجھے بھی موٹاپے سے شدید نفرت تھی۔ میں سارا دن روتی رہتی تھی۔ میری امی مجھے دلاسا دیتی، مگر میں ہر وقت اداس رہنے لگی تھی۔ کالج جاتی تو لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی اور مجھے آنٹی آنٹی کہہ کر تنگ کرتی تھی۔ میں نے کالج چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر میرے ابو سخت ناراض ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے اس بے وقوفی سے منع کر دیا تھا۔ خیر جیسے تیسے میں نے کالج ختم کیا اور گھر بیٹھ کر اچھے سے رشتے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ لیکن یہاں بھی موٹاپا میری راہ کی دیوار بن گیا تھا۔ جو بھی رشتہ آتا گیا وہ میرے موٹاپے کے باعث مجھے ٹھکرا جاتا اور مجھ سے چھوٹی بہنوں میں سے کسی کو پسند کر کے چلے جاتے۔ لیکن ابو کی بھی ضد تھی، وہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے میری ہی شادی ہو۔ ادھر ہمارے خاندان میں مجھ سے چھوٹی سبھی لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی تھی، جبکہ میں دھرتی کا بوجھ ابھی تک اپنے والدین کے کندھوں کا بوجھ بنی بیٹھی تھی۔ لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ رونے پیٹنے کے علاوہ میرے ہاتھ میں تھا ہی کیا؟ شام ہو چکی تھی، سب پرندے اپنے آشیانوں کو لوٹ چکے تھے۔ میں لان میں آ کر چہل قدمی کرنے لگی تھی جب ہمارے گیٹ پر دستک ہوئی۔ پھر صدا آئی، کوئی ہے جو اللہ کے نام پر میری مدد کرے، اپنی من کی ہر مراد پالے۔
مجھے فقیر کی آواز سنائی دی تھی۔ میں جلدی سے گیٹ کی جانب بڑھی تھی۔ سامنے ہی ایک فقیر بیٹھا تھا جس نے سر تا پیر خود کو چادر میں چھپا رکھا تھا۔ میں بولی، بابا تمہیں کیا چاہیے؟ وہ فقیر اپنی روبدار آواز میں بولا، جو مجھے چاہیے وہ انسان دے نہیں سکتا، لیکن تجھے جو چاہیے وہ میں تیرے ماتھے پر لکھی تحریر کو دیکھ کر پڑھ سکتا ہوں۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ میں نے چیلنج کرتے ہوئے کہا، تو مجھے بتائیے کہ مجھے کیا چاہیے۔ اس فقیر نے اپنے پہلو میں بڑی چادر اٹھا کر میری جانب بڑھا دی اور بولا، اس چادر کو ایک تنہا اور تاریک کمرے میں فقط 3 راتوں کے لیے اوڑھ کر سو جاؤ گی تو میری کرامت دیکھنا، تمہاری فوراً شادی ہو جائے گی۔ میں تو شادی کا ذکر سن کر ہی ششد رہ گئی تھی۔ یقیناً وہ فقیر بڑا پہنچا ہوا تھا۔ اس نے ٹھیک میری پریشانی کی وجہ بتا دی تھی۔ میں نے جلدی سے ہانپتے ہاتھوں سے وہ چادر تھام لی تھی۔ تبھی میری امی دروازے پر آ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ وہ بولی، تم ادھر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ میں نے امی کو کہا کہ امی، بابا جی نے مجھے چادر دی ہے۔ امی نے جلدی سے گیٹ سے سر باہر نکال کر دیکھو تو فقیر ادھر ہی بیٹھا تھا۔ اس فقیر نے مجھے جانے کا اشارہ کیا اور کہا، یہ چادر لے جا کر اپنے کمرے میں رکھ دو، پیچھے موڑ کر مت دیکھنا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے وہ چادر تھام لی اور خود اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میری امی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بڑی خوش لگ رہی تھی۔ وہ بولی، نازلی، فقیر بابا نے مجھے کہا ہے کہ آج سے ٹھیک 3 دن بعد سب سے پہلے تمہارا جو بھی رشتہ آیا اسے قبول کر لینے، گھر میں برکت اور خیر ہوگی، مگر اس رشتے کو انکار کرنے سے ہم سب کچھ چھن جائے گا، ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ میں پریشان ہو گئی تھی، لیکن امی نے مجھے حوصلہ دیا اور خاص تاکید کی کہ رات کے وقت یہ چادر لازمی اوڑھ لینا۔ امی کے جانے کے بعد میں نے اس چادر کو کھول کر دیکھا۔ وہ سیاہ رنگ کی گرم چادر تھی۔ رات ہوئی تو میں نے اپنے کمرے کی ہر بتی بجھا دی۔ میرا کمرہ اس قدر تاریک ہو چکا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگا، مگر شادی کا سوچ کر میں نے وہ چادر اوڑھنے کی ہمت کر ہی لی تھی۔ میں نے جیسے ہی وہ چادر اوڑھی مجھے عجیب سی چبھن ہونے لگی تھی۔ یہی چاہتی تھی کہ ابھی چادر اتار کر پھینکوں، مگر میں نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ ساری رات کانٹوں پر لوٹتے ہوئے گزری تھی۔ صبح امی نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے چادر اوڑھی تھی یا نہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں شدید تھکی ہوئی تھی، پھر نیند کا بھی غلبہ تھا۔ میری چھوٹی بہن نے کہا، باجی آپ جا کر آرام کر لیں، میں امی کا ہاتھ بٹا دیتی ہوں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ اس فقیر کے الفاظ بار بار میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں اپنے شادی کے تصور پر ہی مسکرا دی تھی۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ کم از کم لوگوں کے تانوں سے تو میری جان چھوٹ جائے گی۔ اگلی رات میں نے پھر سے ہر طرف اندھیرا کر لیا تھا اور وہ سیاہ چادر خود پر ڈال دی تھی۔ وہ چادر بڑی عجیب سی تھی، چپتی ہوئی سی، بے سکون سی کر دینے والی۔ میں ہمت کر کے دوسری رات بھی وہ چادر اوڑھ کر لیٹی رہی تھی۔ صبح ہوئی تو میں ناشتے کی غرض سے کچن میں داخل ہو چکی تھی۔ میری امی نے میرا ماتھا چوم کر مجھے خود سے لپٹا لیا تھا۔ امی بولی، اب تو تم ہمارے گھر چند دن کی مہمان ہو، تم گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ میں مسکرا دی تھی۔ آج کا دن میری زندگی کا یادگار ترین دن ثابت ہوا تھا۔ میری بہنیں مجھے دن سے مذاق کرتی تھی، چھیڑ چھاڑ کرتی رہتی تھی۔ امی نے ابو کو بھی فقیر کی بات بتا دی تھی، اس لیے ابو بھی خاصے مطمئن سے نظر آتے تھے۔ دوسرا دن ہوا تو چٹکیوں میں کٹ گیا تھا۔ تیسری رات میں نے پھر سے کمرے میں اندھیرا کر کے وہ چادر اوڑھ لی تھی۔ آج کی رات چادریں نہ تو مجھے چبھ رہی تھی اور نہ ہی بے سکون کر رہی تھی۔ مجھے کل کا سوچ سوچ کر عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ آنے والے خوشحال دنوں کے بارے میں سوچنے کا احساس ہی نیا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ مجھ جیسے بدقسمت لوگوں کو خوشی راس نہیں آتی۔ مجھے ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو میں خود کو کہیں چھپا لیتی۔ خیر صبح ہوئی تو میں نے نہا کر نیا لباس پہنا، بال سنوارے، ہلکا پھلکا سا میک اپ کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ کسی پل بھی میرا رشتہ آ سکتا ہے، اس لیے مجھے تیار ہی رہنا چاہیے تھا۔ میں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو ابو نے مجھے ساتھ لپٹا کر خوب پیار کیا تھا۔ میری بہنیں بھی بڑی خوش تھیں۔ وہ آپس میں یہ طے کر رہی تھی کہ نازلی باجی کو اپنی شادی پر کس رنگ کا لہنگا پہننا چاہیے۔ پھر ہم سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ میرے کان باہر گیٹ کی جانب لگے ہوئے تھے جہاں سے میرا رشتہ آنا تھا، لیکن پھر عجیب ہی واقعہ ہو گیا تھا۔ رشیدہ ہم سب کے سامنے ناشتہ لگا کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ ابو پریشان ہو گئے تھے۔ وہ بولے، کیا بات ہے رشیدہ، کچھ پریشان سی لگ رہی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رشیدہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، صاحب چھوٹا منہ بڑی بات، مگر میں کیا کروں، کل شب میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک مزار پر بیٹھی ہوں۔ ایک بزرگ میرے پاس آ کر رک گیا اور بولا، کل صبح تم اپنے مالک کے پاس جاؤ اور اپنے نبیل کے لیے نازلی کا رشتہ مانگنے جانا۔
अगर वो इनकार कर दें तो नाजली से स्याह चादर लेकर कहना, अब तुम लोगों की जिंदगी में चादर जैसी स्याही घुल जाएगी। मैं नहीं जानती कौन सी स्याह चादर और कैसी स्याही, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं आपके सामने अपना दामन फैला कर बैठी हूँ, मुझे खाली हाथ मत लौटाइएगा। रशीदा की बात सुनकर हम सभी सकते में आ गए थे। अब्बू हैरान से कभी मुझे देखते तो कभी रशीदा को, जबकि अम्मी अपने हवास पर काबू पा चुकी थी। वो बोली, रशीदा, हम अपनी नाजली का रिश्ता तुम्हारे नबील के साथ करने पर रजामंद हैं। मैंने अम्मी को बड़ी बेयकीनी से देखा था, अब्बू भी खामोश ही रहे थे। मैं एकदम से उठी और पैर पटकती हुई अपने बेड पर आकर ऊंधे मुंह गिर गई थी। नबील के साथ मेरा जोड़ ही क्या था? हमारे काम वाली बेवा रशीदा का बेटा जो कि हमारे बाग का माली था। मेरी शादी इससे आखिर कैसे हो सकती थी? मैंने माना कि बचपन में हम दोनों की आपस में बड़ी गहरी दोस्ती थी, हम इकट्ठे खेला करते थे, मगर बचपन को तो गुजरे हुए भी ज़माना बीत गया था। मैं ज़ारों के तार रो रही थी। जब मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है, मैं एकदम से चौंक गई थी। मैंने उठकर इधर उधर देखा तो वहाँ कोई भी ना था। मैंने अपने कमरे की खिड़की ज़ोर से बंद कर दी थी और एक बार फिर से रोने में मसरूफ़ हो चुकी थी। 4-5 घंटे मैं यूं ही रोती रही थी। काफ़ी देर के बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर अब्बू और अम्मी कमरे में दाखिल हो चुके थे। अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रखा और मेरे आंसू पोंछ डाले थे। अब्बू बोले, नाज़ली, सच पूछो, अगर तुम 55 वर्ष की भी हो जाती तब भी मैं तुम्हारे लिए इस रिश्ते पर राजी ना होती। दुनिया का चप्पा चप्पा छान कर बेहतरीन आदमी के हाथ में तुम्हारा हाथ देता, मगर अब मैं मजबूर हूँ। मैं कैसे अल्लाह वाले की बद्दुआ लेना नहीं चाहता। मैं नहीं जानता कि इस रिश्ते के इनकार से हम पर क्या क़यामत टूटेगी, मगर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुम सबसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और किसी सूरत भी तुम लोगों को गंवाना नहीं चाहता। 3 दिन बाद हम सादगी से तुम्हारा निकाह नबील के साथ कर देंगे। अब्बू तो कमरे से निकल गए थे, मगर अम्मी बड़ी देर मेरे पास बैठकर मेरी दिलजोई करती रही थी। वो मुझे हर मुश्किल से आगाह करती रही थी कि मेरे इनकार से क्या क्या बुरा हो सकता है। 3 दिन हमारे घर सोग चलता रहा था। मेरी बहनें मुझसे नज़र मिलाने से कतराती रही थी। मैंने भी खुद को अपने कमरे तक ही महदूद कर लिया था। 3 दिन के बाद अम्मी मुझे एक सुर्ख रंग की शलवार कमीज़ थमा कर बोली, तैयार हो जाओ, मौलवी साहब आने वाले हैं। उफ, मेरे साथ किस कदर जुल्म हो रहा था। लहंगा पहनने के अरमान दिल में ही रह गए थे। मैंने अम्मी की हिदायत पर अमल किया था और तैयार होकर लाउंज में चली गई। मेरा निकाह पढ़ाया गया और यूँ मैं अपने घर से रुखसत होकर अपने घर के सर्वेंट क्वार्टर में आ गई थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं पंखे से लटक कर अपना खात्मा कर लूँ, अपने मोटापे को आग लगा दूँ। ना मैं मोटी होती है, ना ही मेरा रिश्ता अपने घर के मुलाजिम से होता। खैर, रशीदा मुझे नबील के कमरे में बिठाकर बाहर निकल गई थी। कुछ ही लम्हों बाद नबील कमरे में दाखिल हो चुका था। मैंने घूंघट वगैरह करना ज़रूरी ना समझा था। मैं नबील को टुकर टुकर देख रही थी। वो थोड़ा परेशान सा हो गया था। मेरे पास बैठने ही वाला था जब मैं चिल्लाई थी, रशीदा ने तुम्हारा रिश्ता फर्श पर बैठ कर मांगा था। उसको तो मालकों से बात करने की बड़ी तमीज़ है। लगता है उसने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। नबील मुस्कुरा दिया था। मैंने उसके सरापे को बड़े गौर से देखा था। वो बेहतरीन लिबास पहने हुआ था। वो बिलाशुबा एक हैंडसम लड़का था, मगर था तो हमारा मुलाजिम ही ना। वो मेरे रूबरू बेड पर बैठ कर बोला, तुम मेरी मालकन नहीं हो, तुम मेरी मालकन नहीं हो। मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूँ, तुम्हारा नहीं। मैं उनसे तनख्वाह लेता हूँ, तुमसे नहीं। मैं उसकी बात सुनकर तप गई थी। मैं बोली, वाह, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले इंसान की तो ज़बान बड़ी लंबी हो गई है। निकल जाओ इस कमरे से। तुम्हें ये ज़ेब नहीं देता कि तुम मालकिन के साथ एक कमरे में रहो। एकदम से नबील के होंठ सुकड़ गए थे और आंखें नम हो गई थी। वो बोला, तुम तो ऐसी हरगिज़ नहीं थी, तुम बहुत बदल गई हो। नबील के जाने के बाद मैंने उठकर कमरे को कुंडी लगाई थी और आराम से सोने के लिए लेट गई थी। सुबह हुई तो मैं उठकर सीधा अपने घर चली गई थी। अब्बू मुझे देखकर हैरान रह गए थे। मैं बोली, अब्बू, हमने फ़कीर की बात मान ली है। मैंने नबील से शादी कर ली थी, अब हम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन अब मैं इधर ही रहूँगी। अब्बू बोले, मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है। मगर अम्मी खासी परेशान लग रही थी। वो अभी भी फ़कीर की बात याद करके लर्ज़ जाती थी। अम्मी ने मुझे हर तरह से समझाने की बहुत कोशिश की थी कि मैं इतना बड़ा फ़ैसला ना करूं, लेकिन मैंने अपने कान बंद कर लिए थे। मेरी शादी को 2 माह का अरसा बीत चुका था। इस 2 माह में अम्मी ने मुझे 2000 कस्में दे दी थी कि मैं नबील के घर वापस चली जाऊं। ये ना हो जाए कि कहीं हम तबाह बर्बाद हो जाएं, लेकिन मैं खामोश ही रहती थी। मैं अक्सर अपने कमरे की खिड़की में खड़ी होकर नबील को लॉन में काम करते हुए देखती रहती थी। वो कभी घास काट रहा होता तो कभी पौधों को पानी दे रहा होता था।
जब मेरा दिल इसे जिज करने को चाहता तो मैं लॉन में चली जाती और कहती, मुलाजिम तो मुलाजिम ही रहता है, चाहे मालकन से ज़बरदस्ती शादी भी कर ले। नबील बड़े अंदाज से मुस्कुरा देता और कहता, मेहनत करने में कोई आग नहीं है। नबील का एक एक अंदाज मेरे दिल पर पेवस्त होता था। काश वो हमारा मुलाजिम ना होता, बल्कि किसी अच्छे घर का खाता पीता लड़का होता तो मेरी कज़न्स और सहेलियाँ तो उसे देखकर जल ही जाती। यूं ही करते करते 6 माह हो गए थे। मैं किचन में थी जब रशीदा वो एक दिन मेरे अब्बू के पास आई। अब्बू लाउंज में बैठे हुए थे। रशीदा बोली, मालिक हम आपका काम छोड़कर यहाँ से जाना चाहते हैं। नबील निकाह के बाद नाजली बीवी के साथ मोहब्बत करने लगा है। वो उनके इश्क में घुल घुल कर दीवाना होता चला जा रहा है। मैं अपने जवान जहान बेटे को इस अजियत में मुब्तला नहीं देख सकती। इसे इस कदर बुखार है कि मैं क्या बताऊं। मैं रशीदा की बात सुनकर दंग रह गई थी। कोई मुझसे मोहब्बत कैसे कर सकता है? मैं तो गोश्त का पहाड़ हूँ। फिर नबील मेरे इश्क में कैसे मुब्तला हो गया? रशीदा की बात मेरे कानों में गूंजती रही थी। रात हुई तो मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई, मगर आज नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। एक अजीब किस्म की बेचैनी मेरे पूरे वजूद में सरायत कर गई थी। मैं एकदम ही अपने बिस्तर से उठी और सबसे नज़र बचाकर सर्वेंट क्वार्टर की जानिब चल दी थी। रशीदा के क्वार्टर का दरवाज़ा खुल गया था। मैं दबे कदमों आगे बढ़ती रही थी। मैं वहाँ सिर्फ नबील को देखने गई थी। मैं देखना चाहती थी कि जो रशीदा ने कहा इसमें कितनी सदाकत है। मैं आगे बढ़ती रही। जब मेरे कानों में नबील की नहीफ सी आवाज़ पड़ी तो मैं रुक गई थी। वो रशीदा से मुखातिब था, अम्मी मैं तो समझता कि मेहनत मजदूरी करके अपना कमाने और खाने में कोई आर नहीं है, मगर ये अमीर लोग तो अपने मुलाजमों को पैर की जूती समझते हैं। अम्मी तूने मुझे कितना समझाया था कि इतने ऊंचे ऊंचे ख्वाब मत देख, नाजली तुझे कभी मिल नहीं सकती, मगर मैं भी क्या करता। वो मेरी बचपन की मोहब्बत थी। मैं इस मोहब्बत को हासिल करने का सोचता भी ना, मगर तूने कहा कि नाजली की वालदा इसका रिश्ता नहीं होने देंगी। नबील की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। फिर रशीदा बोली, हाँ नबील, मैंने सच ही तो कहा था। तुम्हें पता है क्या, नाजली 2 माह की थी जब उसकी वालदा इंतकाल कर गई थी। तब मैंने ही तो संभाला था उसे। मैं तुम दोनों को बहुत चाहती थी। तुम्हें और नाजली को एक ही बर्तन में खाना खिलाती थी। तुम्हारे पालने में उसे सुला देती थी। फिर बड़े साहब ने दूसरी शादी कर ली थी। ये बेगम गरीब और लालची घराने से थी। उसका बस नहीं चलता था कि रातों रात हर चीज़ पर काबिज हो जाए। उसका सलूक भी नाजली के साथ इतना अच्छा न था। फिर उसकी खुद की औलाद हो गई। उसकी बेटियां वाजबी शक्लो सूरत की ही थी, जबकि नाजली तो 14वीं का चांद थी। बड़ी बेगम ने जानबूझकर नाजली का हुस्न ख़राब करने के लिए उसे मोटापे के टीके लगवा दिए ताकि उसकी शादी ना हो। न शादी होगी और ना ही जायदाद में से उसे हिस्सा दिया जाना था। रशीदा की बातें सुनकर मैं चकरा गई थी। मुझसे अपने पाँव पर खड़े नहीं हुआ जा रहा था। मैं उधर ज़मीन पर ही बैठ गई थी। नबील बोला, अम्मी मैं दरख्तों के पीछे से छुप छुप कर नाजली को देखा करता था। वो हर वक्त रोती ही रहती थी। मुझसे उसके आंसू बर्दाश्त न होते थे, इसलिए मैंने फ़कीर वाला ढोंग रचाया था। मैं दूसरे मोहल्ले से अपने दोस्त के अब्बू को लेकर आया था। उन्होंने फ़कीर बनने का नाटक किया था। इस चाल से नाजली मेरी हो तो गई, मगर उसने मुझे ना अपनाया। अब हम सुबह हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाएंगे। मैं नबील की बातें सुनकर रोती रह गई थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपने कमरे तक पहुंची थी। रात के 12 बज चुके थे। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मैंने अब्बू का नंबर मिलाया और उन्हें अपने कमरे में आने का कहा। अब्बू दौड़े चले आए थे। वो मेरी आवाज़ सुनकर काफ़ी परेशान हो गए थे। मैं उनके सीने से लग कर बिलक बिलक कर रोती रही थी। फिर मैंने अब्बू को सारी दास्तान सुना दी थी। अब्बू ने मुझे तसल्ली दी कि वो सब कुछ खुद ही संभाल लेंगे। सुबह हुई तो अब्बू ने अम्मी को बताया कि नाजली अपने घर जाना चाहती है। अम्मी बेइंतहा खुश हो गई थी। अब्बू ने नबील और रशीदा को अपने घर बुलाया था। अब्बू ने नबील को कहा, नहीं तुम तो जानते हो कि मेरा कोई बेटा नहीं है। दामाद भी बेटों जैसे ही होते हैं। मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि तुम मेरे ऑफिस को संभाल लो। नबील हैरान था, जबकि मेरी अम्मी तो बिल्कुल पीली ही पड़ चुकी थी। अब्बू ने ज़बरदस्ती ही ऑफिस के तमाम मामलात नबील के सुपुर्द कर दिए थे। अब्बू की ज़बरदस्त प्लानिंग के तहत अम्मी के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा लगा था। अम्मी ने जिस जायदाद की खातिर सारी ज़िंदगी मुझे घर पर बिठाए रखने का मंसूबा बनाया हुआ था, अब्बू ने वही जायदाद मेरे शौहर को सौंप दी थी। जालिम का बुरा अंजाम मुझे अंदर तक सरशार कर गया था। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।